السلام علیکم دوستو، آج کی یہ ویڈیو صرف ایک کہانی نہیں ہے بلکہ قرآن پاک کی اس سچائی کا بیان ہے جسے سن کر دل اپنے آپ اللہ کی طرف جھک جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو قرآن پاک کے کرشمے کا ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جسے سن کر آپ خود محسوس کریں گے کہ یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر آپ بھی دل سے یہ مانتے ہو کہ قرآن پاک میں انسان کی زندگی سے جڑے ہر مسئلے کا حل موجود ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیجئے اور آخر تک دیکھیے، کیونکہ جو بات آگے آنے والی ہے وہ صرف دماغ نہیں ایمان کو بھی ہلا دے گی۔ دوستو، اس پوری کائنات میں جتنے بھی مسئلے ہیں، چاہے وہ انسان کے ہو، سماج کے ہو یا سائنس کے، قرآن پاک ان سب کی بنیاد تک پہنچتا ہے۔ آج دنیا ڈاکٹر، سائنس اور ٹیکنالوجی پر ناز کرتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سائنس آج بھی قرآن پاک کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے اور قرآن بہت آگے نکل چکا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو اس زمین پر اتارا، اسی وقت انسان کی زندگی سے جڑے ہر سوال کا جواب بھی اس میں رکھ دیا۔ شرط صرف ایک ہے، قرآن کو سمجھنے والی نظر چاہیے۔ اب دوستو، یہ واقعہ امریکہ کے شکاگو شہر کا ہے، جہاں ایک بڑے ہاسپٹل میں ایسا معاملہ سامنے آیا جس نے وہاں موجود بڑے بڑے ڈاکٹروں کو پریشان کر دیا۔ ایک ہی وقت میں دو عورتوں کی ڈیلیوری ہوئی، ایک عورت کے یہاں لڑکا پیدا ہوا اور دوسری عورت کے یہاں لڑکی۔ ہاسپٹل کا سسٹم یہ تھا کہ بچے پیدا ہوتے ہی ان کی کلائی پر ماں کا نام لکھی ہوئی پٹی باندھ دی جاتی تھی تاکہ کوئی گڑبڑی نہ ہو، لیکن اس دن ڈیوٹی پر موجود نرس سے ایک بڑی غلطی ہو گئی۔ جلد بازی میں وہ بچوں کی کلائی پر ٹیگ لگانا بھول گئی اور کچھ ہی دیر میں دونوں بچے آپس میں مکس ہو گئے۔ اب حالات یہ تھے کہ کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ لڑکا کس عورت کا ہے اور لڑکی کس عورت کی۔ دونوں ماں اپنے اپنے بچے کا دعویٰ کر رہی تھی۔ معاملہ صرف بھاوناؤں کا نہیں تھا بلکہ قانون اور میڈیکل ریکارڈ کا بھی تھا۔ ہاسپٹل کے ڈاکٹر پوری طرح پریشان ہو چکے تھے کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا جس سے بنا شک کے فیصلہ کیا جا سکے۔ ڈی این اے ٹیسٹ وقت لیتا ہے اور اس وقت ترنت حل چاہیے تھا۔ اسی ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر کام کرتا تھا جو اصل میں عراق کا رہنے والا ایک مسلمان ڈاکٹر تھا۔ جب باقی ڈاکٹروں کو کوئی حل نہیں سوجھا تو انہوں نے اسی ڈاکٹر سے کہا، تم تو اکثر کہتے ہو کہ قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، تو اب بتاؤ اس مشکل کا حل کیا ہے؟ یہ سن کر وہ مسلمان ڈاکٹر مسکرایا کیونکہ اسے یقین تھا کہ اللہ کی کتاب کبھی انسان کو مایوس نہیں کرتی۔ اس ڈاکٹر نے جواب دیا، ہاں، قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل ہے، لیکن مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ اس کے بعد وہ ڈاکٹر کچھ بڑے عالموں کے پاس گیا اور پورا معاملہ ان کے سامنے رکھا۔ عالموں نے بات کو دھیان سے سنا اور پھر کہا، اس مسئلے کا حل قرآن پاک میں موجود ہے، بس صحیح جگہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ عالموں نے قرآن پاک کی ایک اس آیت کی طرف اشارہ کیا جس میں بتایا گیا ہے کہ مرد کی حصے داری عورت سے 2 گنی ہوتی ہے۔ یہ بات عام طور پر لوگ صرف وراثت کے معاملے میں سمجھتے ہیں، لیکن عالموں نے بتایا کہ یہ اصول صرف مال تک سیمت نہیں ہے بلکہ جسمانی بناوٹ اور قدرتی نظام میں بھی یہی سسٹم پایا جاتا ہے، یعنی جہاں مرد کا تعلق ہوگا وہاں طاقت اور وزن زیادہ ہوگا۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے عالموں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک مشہور واقعہ بھی بیان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک بار رات کے اندھیرے میں 2 عورتوں نے ایک ہی وقت میں بچوں کو جنم دیا۔ ایک کے یہاں لڑکا ہوا اور دوسری کے یہاں لڑکی۔ اندھیرے کی وجہ سے بچے بدل گئے اور صبح ہوتے ہی دونوں عورتوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ دونوں یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ لڑکا اسی کا ہے۔ معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ دونوں عورتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی بات دھیان سے سنی، پھر فرمایا، تم دونوں جا کر اپنا اپنا دودھ نکال کر ایک برتن میں لاؤ۔ دونوں عورتوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کے دودھ کو تولنے کا حکم دیا۔ جب وزن دیکھا گیا تو ایک عورت کا دودھ دوسری کے مقابلے 2 گنا تھا۔ حضرت علی نے بنا کسی ہچک کے فیصلہ سنا دیا، جس عورت کا دودھ بھاری ہے وہی لڑکے کی ماں ہے۔ لوگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے پوچھا، آپ نے اتنی آسانی سے یہ فیصلہ کیسے کر لیا؟ تب حضرت علی نے فرمایا، قرآن پاک کا اصول ہے کہ مرد کی حصے داری 2 عورتوں کے برابر ہوتی ہے اور میں نے اسی اصول کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کیا۔ جب یہ بات
आलिमों ने उस इराकी डॉक्टर को बताई तो उसे पूरा यकीन हो गया कि यही हल शिकागो हॉस्पिटल के मामले में भी काम करेगा। वो डॉक्टर वापस हॉस्पिटल पहुंचा और वहां मौजूद सभी डॉक्टरों को कुरान पाक का ये उसूल समझाया। उसने कहा दोनों माओं के दूध का वजन किया जाए, जिसका दूध भारी होगा वही लड़के की माँ होगी। अमेरिकी डॉक्टरों को यह तरीका अजीब जरूर लगा, लेकिन हालात ऐसे थे कि उन्हें इसे आजमाना पड़ा। दोनों औरतों के दूध का वजन किया गया, नतीजा सामने आया। एक औरत के दूध का वजन दूसरी के मुकाबले वाकई 2 गुना था। सिर्फ वजन ही नहीं बल्कि उसमें मौजूद पोषक तत्व भी ज्यादा पाए गए। अब मामला लगभग साफ हो चुका था कि लड़का किसका है और लड़की किसकी। दोस्तों, जब दोनों औरतों के दूध का वजन किया गया और यह साफ हो गया कि एक औरत के दूध का वजन दूसरी के मुकाबले 2 गुना है, तो हॉस्पिटल में मौजूद सभी लोग खामोश हो गए। ये कोई अंदाजा नहीं था, कोई भावनात्मक फैसला नहीं था, बल्कि एक ऐसा नतीजा था जो सबकी आंखों के सामने निकल कर आया था। अब लगभग तय हो चुका था कि लड़का किस औरत का है और लड़की किसकी, लेकिन फिर भी कुछ डॉक्टरों के दिल में एक सवाल बाकी था। अमेरिकी डॉक्टरों ने आपस में बात की और कहा, तरीका सही लग रहा है, लेकिन हम आखिरी तसल्ली चाहते हैं। साइंस की भाषा में इसे पूरी तरह साबित करने के लिए डीएनए टेस्ट जरूरी है। मुसलमान डॉक्टर ने इस बात का विरोध नहीं किया, बल्कि कहा, बिल्कुल करवा लीजिए, कुरान पाक कभी गलत साबित नहीं होता। इसके बाद लड़के का सैंपल लिया गया और उस शख्स का भी सैंपल लिया गया जिसे उस बच्चे का बाप बताया जा रहा था। दोनों के सैंपल लैब भेजे गए। कुछ दिनों के बाद रिपोर्ट आई। जैसे ही रिपोर्ट डॉक्टरों के हाथ में पहुंची, वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे का रंग बदल गया। रिपोर्ट साफ बता रही थी कि बच्चे और उसके बाप का डीएनए पूरी तरह मैच कर रहा है। यानी जो फैसला दूध के वजन से किया गया था, वही फैसला साइंस ने भी सही साबित कर दिया। अब हालात ये थे कि डॉक्टरों के पास कोई जवाब नहीं था। वो लोग जो अब तक सिर्फ मशीनों और रिपोर्ट्स पर भरोसा करते थे, आज अपनी आंखों से देख चुके थे कि हजारों साल पहले उतारा गया कुरान पाक आज भी इंसानों के सबसे मुश्किल मसले को हल कर सकता है। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि अल्लाह के बनाए हुए उस कुदरती निजाम की झलक थी जिसे कुरान बयान करता है। हॉस्पिटल के कई डॉक्टर आपस में यही बात कर रहे थे कि ये जानकारी आज की मेडिकल किताबों में नहीं मिलती। फिर ये किताब 1400 साल पहले ये बात कैसे बता सकती है? मुसलमान डॉक्टर ने उन्हें साफ लफ्जों में बताया, कुरान पाक साइंस की किताब नहीं है, लेकिन साइंस की बुनियाद जरूर है। साइंस चीजों को खोजती है और कुरान पहले से ही इशारा कर देता है। धीरे धीरे ये मामला पूरे हॉस्पिटल में फैल गया। नर्से, जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर सब इस वाकये की चर्चा करने लगे। कई लोगों ने पहली बार कुरान पाक के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। उनके लिए ये सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं रही, बल्कि एक ऐसा मार्गदर्शन बन गया जिसने प्रैक्टिकल जिंदगी में काम करके दिखाया। दोस्तों, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि कुरान पाक हर आयत में सीधे साइंस की भाषा नहीं बोलता, बल्कि उसूल देता है। वही उसूल जब इंसान सही नीयत से समझने की कोशिश करता है तो हर दौर में सही साबित होता है। यही वजह है कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौर में भी उसी उसूल से फैसला किया और आज के दौर में भी वही उसूल काम आया। कुछ डॉक्टरों ने मुसलमान डॉक्टर से पूछा, अगर ये बात इतनी साफ है तो हम लोगों को पहले क्यों नहीं पता चली? डॉक्टर ने जवाब दिया, क्योंकि हम कुरान को सिर्फ मुसलमानों की किताब समझकर पढ़ते ही नहीं, कुरान पूरी इंसानियत के लिए है, लेकिन फायदा वही उठाता है जो उसे खुले दिल से समझे। उस दिन शिकागो हॉस्पिटल में सिर्फ एक मेडिकल केस हल नहीं हुआ था, बल्कि कई दिलों के अंदर जमी हुई गलत फहमियां भी टूट रही थी। कुछ डॉक्टरों ने खुलकर कहा कि आज के बाद वो कुरान को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। कुछ ने इस्लाम के बारे में पढ़ना शुरू करने का फैसला किया। कुछ ने यह माना कि उनका अब तक का नजरिया अधूरा था। यहाँ ये बात साफ कर देना जरूरी है कि इस्लाम किसी को जबरदस्ती कबूल नहीं कराया जाता, लेकिन जब इंसान खुद हकीकत को अपनी आंखों से देख ले तो दिल अपने आप झुक जाता है। यही उस दिन हुआ। कुरान पाक ने बिना बहस किए, बिना दलीलें गिनवाए, सिर्फ अपने उसूल से खुद को साबित कर दिया। दोस्तों, आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वहाँ हर चीज को साइंस के तराजू में तोला जाता है। अगर कोई बात साइंटिफिक जर्नल में नहीं है तो उसे मानने से इनकार कर दिया जाता है। लेकिन ये वाकया हमें यह सिखाता है कि साइंस सीमित है और अल्लाह का इल्म बेमिसाल। साइंस आज जिस बात तक पहुंचती है, कुरान उस तरफ सदियों पहले इशारा कर चुका था। यही वीडियो बनाने का मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है,
और ना ही ये कहना है कि डॉक्टर या साइंस गलत है। हकीकत ये है कि साइंस भी अल्लाह की बनाई हुई व्यवस्था को समझने की एक कोशिश है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुरान रास्ता दिखाता है और साइंस उस रास्ते पर चलकर चीजों को साबित करती है। अगर आज भी इंसान कुरान पाक को सिर्फ रस्मों की किताब समझकर छोड़ देगा तो वो खुद को बहुत बड़े इल्म से दूर रखेगा। कुरान पाक सिर्फ मस्जिदों के लिए नहीं उतरा, बल्कि अस्पतालों, अदालतों, समाज और इंसानी जिंदगी के हर पहलू के लिए उतरा है। दोस्तों, इस पूरे वाक़ये से हमें एक ही पैगाम मिलता है कि अल्लाह का कलाम वक्त के साथ पुराना नहीं होता। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, कुरान की सच्चाई और साफ होती जाती है। जो लोग कहते हैं कि धर्म और साइंस अलग अलग है, शायद उन्होंने कुरान को सही नजर से पढ़ा ही नहीं। अब आखिर में आपसे बस इतना कहना है कि अगर इस वाक़ये ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि ऐसी ही सच्ची और सोच बदल देने वाली बातें आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जान सके कि कुरान पाक सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं बल्कि जीने की किताब है। अगली वीडियो में फिर एक नए वाक़ये के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।